यूट्यूब चैनल समस्त दर्शक को नववर्षर शुभेच्छा और शुभकामना। आज नववर्ष आम गोटे नुआ एपिसोड आरंभ करने जाऊे जोटा हूँ कि प्राणीपालन उपरे ट्रेनिंग बा तालीम कार्यक्रम। ये तालीम कार्यक्रम आम गोपालन, छेली पालन, मेढ़ा पालन, कुकुड़ा पालन उपरे आगामी अध्याय आलोचना करवा। आज प्रथम अध्याय आम आरंभ करने जाऊे छेली पालन ट्रेनिंग उपरू। से जो छेली पालन ट्रेनिंग उपर आम आलोचना करवा। आज प्रथम अध्याय आम आलोचना करवा छेली मानक पई बासगृह। मु डॉक्टर अशेष कुमार कर, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर, प्राणी संपद विकास विभाग ओडिशा। आपण माने देखुचंती यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन ओडिशा। छेली पालन एक लाभजनक व्यवसाय। मात्र छेली पालन जो भली लाभ मिलवा कथा आम ओडिशार अधिकांश चाषी भाई से लाभ पाई पारु नाहंती। यार मुख्यतः कारण है जे छेली मान को अस्वास्थ्यकर परिवेश रखुंट। वैज्ञानिक उपाय किपरि छेली पालन करने दरकार से विषय अधिकांश चाषी भाई आमर धारणा ना। तेणु आम छेली पालन ट्रेनिंग प्रोग्राम टी यूट्यूब माध्यम आरंभ करने जाऊे। आज प्रथम पर्यायर आम छेली मानक सस्तार किमिति बासगृह कम पैसा किमिति छेली गुहाल तैयारी करेंगे से विषय आज आलोचना करवा। परवर्ती वीडियो उपर कौन कौन आलोचना करवा मुझे जन दूची। प्रथम हूँ आपण भल आ निरोग छेली किपरि किणिबे ता उपरे आलोचना करवा। छेलीर प्रजाति उपरे आलोचना करवा। गर्भवती छेली किपरि जत्न नेबे से विषय आलोचना करवा। प्रसव समय किपरि जत्न नियाजिबो, छेली छुआर किपरि जत्न नियाजिबो, छेली फार्मर किपरि परिचालना कराहबो ता उपरे मध्ये मु आगामी दिन रे वीडियो करिबि। छेली मानकर उत्तम खाद्य किपरि देबे छेली मानकु ता उपरे मध्ये गोटे वीडियो कराजिबो। छेली मानकर प्रजनन उपरे आमे आलोचना करबा परवर्ती वीडियो मानकरे। आउ छेली मानकु परजीवी रोग जदि बा कुर्मी रोग जदि हला तार किमती प्रतिरोध करा जिवो ता उपरे मध्ये वीडियो करिबे। छेली मानकर विभिन्न प्रकार रोग हुए तापई की प्रकार टीकादान करवा आउ रोग प्रतिरोध किपरि करा जाई परिबो से विषय आमे आलोचना करबा। सरकारଙ୍କର 4टी स्कीम अछि जो थरे सरकार सहायता जोगै दउछंती चाषी भाई मानकु छेली फार्म करिया पे। एतुरु 3टी होची ओडिशा सरकारଙ୍କର, गोटी होची केंद्र सरकार। ये 4टी जंग स्कीम ऊपर मध्य आमे आगामी वीडियो रे आलोचना करबा। सबु जे बड़ कथा होची जे हमर अधिकांश बेकार युवक युवती चाहूचंती छेली फार्म करिया को, किंतु सेथिरे केते पैसा खर्च होबो, बैंक रु केते टंका लोन आनिबे, सरकारी साहाय्य केते पाइबे, केते टंका सुझिबे ए विषय रे सेमनकर धारणा नाही। तेनु से ऊपरे हम लाभ क्षति हिसाब ऊपरे आमे आ गोटे वीडियो करिबा। एही सब वीडियो को आमे परवर्ती समय देखिबा। आज आमे प्रथम वीडियो विषय रे आलोचना करिबा जोटा होची छेली मानक पई कम दाम रे बासगृह। गुहाल तैयारी करने समय स्थान निरूपण होची नितांत जरूरी। को जगार आपण छेली गुहाल करेंगे ना आपण जो जगार छेली गुहाल करेंगे सेटा उच्चा और सुखिला जगह होइतबा दरकार। जदि से जगार पानी जमु थाए, सन्तसंतिया होइथाए ताले छेली माने रोगाक्रांत हेबे, आपण क्षतिग्रस्त हेबे। तेणु आपण उच्चा और सुखिला जगह गुहाल पे जगह निरूपण करंतु। आ एथि कहा केते जगह दरकार हेबो। गोटे वयस्क छेली पे 10 वर्ग फुट जगह दरकार। सेहीपरि गोटे बोदा 15 वर्ग फुट जगह दरकार। छोट छुआ मानक पाखापाखि 4 रु 5 वर्ग फुट जगह दरकार। जो गर्भवती छेली मानक 15 वर्ग फुट आउ छुआ सहित माँ जो किडिंग कर जो छुआ जन्म कर माँ तांको 15 वर्ग फुट जगह दरकार। ये अनुसार आप घर करेंगे। गोटे गुहाल अति बेसी 50 रु 60 छेली रखु, अति अधिका रखुनि। गुहालर ओसारटा 25 फुट भितर रखु। अधिका ओसार जदि रखुंत वायु चलाचल कम हम, तेणु 20 फुट रखिले ही ठीक बोली मो मत। ता सहित आपण जो गुहालर जो कांथर उच्चता पाखापाखि आप 6 फुट रखिपारती। आउ जो मथान उच्चता सेटा 9 रु 11 फुट रहिले ठीक रहिबो। जो भाड़ी तैयारी करेंगे भाड़ीटा जो भाड़ी गुहाल जदि करती भाड़ीटा भूमि ठारू 3 फुट ऊपर रहिले ठीक रहिबो। आपण मैंने देखुए ये छेली आपंकर भंगा कांथ उपर चढ़ी ठिया होइथिबो, उच्चा जगह चढ़ी ठिया होइथिबो। से माने उच्चा जगह को बहुत भल पाती। तेणु छेली जो गुहाल करेंगे भाड़ी गुहाल जदि आप सेटा सर्वोत्तम। भाड़ी गुहाल जिते आप करेंगे भाड़ीटा अति कम माटी ठारू 3 फुट ऊपर रहा दरकार। ये जो वीडियो रे जो गुहालटी देखा ये बाउंश ताटी आउ चाल छपर गुहाल। ये को बहुत कम पैसा रही। कौन सुविधा ना तलू छेलीर झाड़ा परिस्रा गली पड़ो,
ତେଣୁ ଗୁହାଳ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କୁର୍ମୀ ରୋଗରେ ଛେଳିମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯେଉଁ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସହଜରେ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗୁହାଳ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସୁବିଧା ହେବ, କୁର୍ମୀ ରୋଗ କମ୍ ହେବ। ଖରାଦିନେ ଯେହେତୁ ଉପରେ ଚାଳ ରହିଛି, ଚାଳ ରହିଥିବାରୁ କମ୍ ତାତିବ ଗୁହାଳ, ତେଣୁ ଛେଳିମାନେ ଆରାମରେ ରହିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୁହାଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାର ଭୟ ରହିଛି, ନଡ଼ା ଛାପର ହେଇଥିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବାଉଁଶ ତାଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେ ବାଉଁଶ ତାଟିରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ି ସେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବାଉଁଶ ତାଟିର ଗୁହାଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫ୍ଲୋର୍ର ଯେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ତାଟିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଛେଳିଙ୍କର ଭୟ ରହିବନି। ଯଦି ଆପଣ ତଳେ ବାଉଁଶ ତାଟି ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କାଠ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବ, କାଠ ପଟାକୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଡିଫରେନ୍ସରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଗୁହାଳ କରାହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଉପରେ ସେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ର ଗୁହାଳ କରିଛି। ଭାଡ଼ି ଗୁହାଳ, ତଳେ ତାଟିରେ କରାହେଇଛି ତା ଫ୍ଲୋର୍ଟା, ଆଉ ଛାତଟା କରାହେଇଛି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ର। ଏଇଭଳି ଗୁହାଳ ଯଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଗ୍ନିଭୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ଆଉ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁହାଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଗୁହାଳଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଶସ୍ତା ଛେଳି ଗୁହାଳ। ଏ ଗୁହାଳରେ କାଠ ପଟାରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଛାତଟା କରାହେଇଛି ଖପରରେ। ଏଥିରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ତାଟି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ସେ ଭୟ ନାହିଁ। ଛେଳିମାନେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ରହିବେ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁର୍ମୀ ରୋଗ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାଡ଼ି ଗୁହାଳ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଫଟୋଟି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ର ଛାତ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଘର କାନ୍ଥ ସହିତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ବାହାର କରି କରାହେଇଛି ଗୁହାଳଟିକି। ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ ତଳଟା ତାର ଫ୍ଲୋରିଂ କରା ନଯାଇ ସେ ତଳେ ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଇଛି। ତଳେ ଯଦି ଆପଣ ଛେଳି ଗୁହାଳରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପରିସ୍ରାଟାକୁ ଶୋଷି ନେବ ଏବଂ ଗୁହାଳ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାଡ଼ି ଗୁହାଳ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୁହାଳ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଛେଳି ଗୁହାଳର ଫଟୋ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଡ଼ି ଗୁହାଳ। ସିମେଣ୍ଟ ପୋଲ୍ରେ ୟାର ଭାଡ଼ିଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର୍ ତିଆରି ହେଇଛି ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦୁଇଟି ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ ମଝିରେ କିଛି କିଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଗୁହାଳ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଆଉ କୁର୍ମୀ ରୋଗ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ କମ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏ ଗୁହାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଧଳା ଜିନିଷଟିଏ ଲାଗିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଛେଳିମାନଙ୍କର ଦାନା ପାତ୍ର। ଛେଳିମାନେ ବହୁତ ମୁହଁ ହଲେଇକିରି ଦାନା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଦାନା ପାତ୍ରଟି ବାହାରେ ରଖାହେଇଛି। ଯେଉଁ ତାର ଜାଲିର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ରଖାହେଇଛି। ସେ ଭିତରେ ମୁହଁ ଗଳେଇକିରି ଛେଳିମାନେ ବାହାରେ ଥିବା ଦାନା ପାତ୍ରରୁ ଦାନା ଖାଇବେ, ଫଳରେ ଦାନା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଛେଳି ଗୁହାଳରେ ଯେଉଁ ଛାତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଛାତ ଆପଣ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ବଦଳରେ କରଗେଟେଡ୍ ଆଇରନ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୁହାଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ଗୁହାଳ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଧରଣର ଗୁହାଳ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଯୁଗ, ଆଉ କାଠ ବାଉଁଶ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ କମ୍ ମିଳିଲାଣି। ତେଣୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଟାଣ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍ଲଟେଡ୍ ଫ୍ଲୋର୍। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି ପିସ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୋର୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଲୁହାର ସବୁ ଫ୍ରେମ୍ ଦେହରେ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଟ୍ କରିଦେଇକିରି ଭାଡ଼ି ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଗୁହାଳରେ ସୁବିଧା କ'ଣ ନା, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସହଜରେ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବନି। ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏ ଟିକେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଉଁଶ ନ ମିଳୁଛି, କାଠ ନ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ର ରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ରେଟ୍ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ଛେଳି ଗୁହାଳ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁହାଳ ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁହାଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବହୁତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଗୁହାଳ କରିହେବ। କ'ଣ ଆପଣ ଗୁହାଳ କରିପାରିବେ ନା, ଆପଣ କରିପାରିବେ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଦେହରେ ବାଲି ପୂରେଇକିରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥ ସେଥିରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବସ୍ତା ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ବାଲି ପୂରେଇକିରି ଗୁହାଳର କାନ୍ଥ କରିକିରି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛେଳି ଗୁହାଳ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି,
ଇଏ ହେଉଛି ଯାଯାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ଉଠା ଗୁହାଳ। ଯାଯାବର ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାକୁ ଚରାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ଗଧ ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଉଠା ଗୁହାଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଗୁହାଳ। ୟାକୁ ଖୋଲିକିରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସହଜରେ ନେଇଯାଇ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶସ୍ତା ଛେଳି ଗୁହାଳ, ଯେଉଁଟାକି ବାଉଁଶ ପାତ ଆଉ ଟାର୍ପୋଲିନ୍ ସିଟ୍ରେ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଏଭଳି ଗୁହାଳ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଧରଣର ଛେଳି ଗୁହାଳ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, 10-20ଟି ଛେଳି ଗୁହାଳ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଛେଳି ଗୁହାଳ କଲେ ଚଳିବ। ୟାର ତଳେ ଆପଣ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଫ୍ଲୋରରେ ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ପାଇଁ ଯେତିକି ଜାଗା ଦରକାର ସେତିକି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ମାଇ ଛେଳି ପାଇଁ 10 ବର୍ଗ ଫୁଟ, ବୋଦା ପାଇଁ 15 ବର୍ଗ ଫୁଟ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4 ବର୍ଗ ଫୁଟ, ଗର୍ଭବତୀ ଛେଳି ପାଇଁ 15 ବର୍ଗ ଫୁଟ। ଏହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଗା ଦେଇକରି ଘର ତିଆରି କରିବେ, ଛେଳିମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆଉ ନିରୋଗ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ଛେଳି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ସମୟ ଆସେ, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଠରୁ ଅଲଗା କରି ଅଲଗା ଘରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିବେ ମାଇ ଛେଳିଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ତଳେ ଆପଣ ନଡ଼ା କିମ୍ବା କୁଟା ବିଛେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନଡ଼ା କୁଟା ବିଛେଇ ଦେଲେ ତଳ ନରମ ରହିବ, ଛେଳି ଶୋଇବାକୁ ଦଳା ଚକଟାରେ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପରିଶ୍ରାତକ ଏ କୁଟା ନଡ଼ା ଶୋଷି ନେବା ଫଳରେ ଗୁହାଳ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏସବୁ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛେଳି ଗୁହାଳ ବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଛେଳି ପାଳନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ମୁଁ ୟା ପରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ତା ସହିତ ଗାଈ ପାଳନ, ବତକ ପାଳନ ଏ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।